So last class we discuss the block diagram reduction rules. Okay. So there is a complete block diagram, there is a control system in the block diagram. Then you have to reduce that block diagram to find the transfer function. Okay. So for reducing block diagram, you have to apply some rules. Okay. So last class we rules discuss combining the blocks in cascade. Two blocks cascade I connect the equivalent block, we can replace two blocks with an equivalent block with the transfer function equal to the product of the two. Okay, that is G1, G2. Then combining parallel blocks, the blocks parallel to connect equivalent transfer function summation G1 plus G2 plus G3. Okay. The next, moving the branch point ahead of the block. If you are moving a branch point after the block, before the block to after the block, that is you are moving this branch point ahead of the block, then you have to add a gain of 1 by g in that branch. The next rule, moving the branch point before the block. If you are moving branch point before a block, you have to add the gain g with that branch. Next rule, moving the summing point ahead of the block. So summing point ബ്ലോക്കിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ചേഞ്ച് മാറ്റാണ്. സോ ആ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സിഗ്നൽ ആണോ ഈ സമ്മിങ് ബ്ലോക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത്, അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ ഇവിടെ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത്, ദെൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലാണ് ഇവിടെ സമ്മിങ് ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ ആ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ പാത്തിലേക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ ഗെയിൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ. The next rule, moving the summing point ഏതെങ്കിലും റൂൾ പറയുമ്പോഴോ സ്റ്റെപ്പ് പറയുമ്പോഴോ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക, ഡൗട്ട് പറയാം. ഓക്കെ. The next rule, moving the summing point before the block. Moving the summing point before the block. നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുക ഒരു സമ്മിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും, ബ്ലോക്കും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. So block with a transfer function of g and summing point is here. The signal A is coming to this block, B here. Okay. Then moving the summing point before the block means you have to move this. Here you will get an output. Okay. So you have to move this summing point before this block. Okay. Actually, the summing block was here. That is, this summing block was after the block. G എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്, അതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി സമ്മിങ് പോയിന്റ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ. Then you have to move this summing block summing point before this block. So ആ കേസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്താണ് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ സിഗ്നൽ വരുന്നത്. A is given to this block G. Okay. Then at this point, output of G, you will get a signal as A into G. Okay. Then output of the summing point, here you will get AG and here signal B. So output will be AG plus B. Okay. Then if you are moving this summing point before this block, that is signal A is given to this summing block. After that, block G is here. Okay. Then the signal both are summation plus plus. Okay. So now you have moved this summing block before G. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്താണ്, ദിസ് ബി ഈസ് ആഫ്റ്റർ ജി. ഓക്കെ. സോ ബി ഈ ബ്ലോക്കിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സമ്മിങ് ബ്ലോക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഈ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ബീന്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ്, സിഗ്നൽ ബി മാത്രമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ. അതേസമയം ഇതിലെന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത്, ഈ സമ്മിങ് പോയിന്റ് ഈ ജി എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു.
സോ ഇവിടെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നൽ ഈ ജിയിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താണ് കിട്ടേണ്ടത്? ഈ സെയിം സാധനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എ ജി വന്നു, ബി എ ജി പ്ലസ് ബി ആണ്. ഓക്കെ, സോ വെൻ യു ആർ മൂവിങ് ദിസ് സമ്മിങ് ബ്ലോക്ക് ബിഫോർ ജി, ഈ സിഗ്നൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് വരും? ഇവിടെ എ പ്ലസ് ജി, ഈ പോയിന്റിൽ സിഗ്നൽ എ പ്ലസ് ജി വരും, ദെൻ ദിസ് എ പ്ലസ് ബി വരും, ദെൻ ദിസ് എ പ്ലസ് ബി is passed through G. Okay, so in the output you will get as AG plus BG. Okay, so നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് എന്താണ്? AG plus B ആണ്. Okay, so you have to add a block here with transfer function of 1 by G. Okay, then ഇവിടെയാണ് സിഗ്നൽ B കൊടുക്കുക. Okay, so this is the change. When a summing block is moved before the block, you have to add a block of transfer function 1 by G. ഇവിടെ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുക, ഇത് 1 by G ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലിൽ ജിന്റെ എഫക്റ്റ് വരില്ല, ജി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ ബി കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, സെയിം ടൈം നമ്മൾ സമ്മിങ് ബ്ലോക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിഗ്നൽ ബി കൊടുക്കുമ്പോൾ ജിന്റെ എഫക്റ്റ് കൂടെ വരും. പക്ഷേ ഈ ജിന്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സിഗ്നലിന്റെ കൂടെ ഒരു 1 by G കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താണ് വരുന്നത്? അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് സമ്മിങ് പോയിന്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് വരും? എ പ്ലസ് ബി ബൈ ജി. ഓക്കെ, സമ്മിങ് പോയിന്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ജി ആണ്. ദാറ്റ് ഇൻറ്റു ജി വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇവിടെ എ ഇൻറ്റു ജി പ്ലസ് ബി ബൈ ജി ഇൻറ്റു ജി, സോ ബി. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എ ജി പ്ലസ് ബി ആണ്, സെയിം വാല്യൂ തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടും, എ ജി പ്ലസ് ബി. സോ മൂവിങ് ദി സമ്മിങ് പോയിന്റ് ബിഫോർ ദി ബ്ലോക്ക്, ജിക്ക് ശേഷമുള്ള സമ്മിങ് പോയിന്റിനെ മുന്നിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ബ്ലോക്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നലിന്റെ കൂടെ 1 by G ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? സോ ഇതാണ് റൂൾ നമ്പർ 6. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് റൂളിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, റൂൾ നമ്പർ 7, ഇന്റർചേഞ്ചിങ് സമ്മിങ് പോയിന്റ്സ്. സോ ഇത് സിമ്പിൾ ആണ്. രണ്ട് സമ്മിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും, ദെൻ യു ക്യാൻ ഇന്റർചേഞ്ച് ദാറ്റ് സമ്മിങ് പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, these are two summing points. Signal A is given to this summing point and B is given here. Both are plus plus. Here plus, here minus. Another signal C is given here. Here we will get output. Okay, so these are two summing points. Signal A and B is given to first summing point, and the next summing point, output of first summing point and another signal C is given here. Then you will get output as ഈ പോയിന്റിൽ എന്ത് കിട്ടും? A plus B കിട്ടും, then here minus C. So overall output will be equal to A plus B minus C. Okay, so you can interchange this summing points. അതായത് ഇവിടെയുള്ളത് സെക്കൻഡിലുള്ള സമ്മിങ് പോയിന്റ് ഫസ്റ്റിലേക്കും ഫസ്റ്റിലുള്ളത് സെക്കൻഡിലേക്കും മാറ്റാം. അതാണ് ഇന്റർചേഞ്ചിങ് സമ്മിങ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് റൂളൊന്നും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാനൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഈ സമ്മിങ് പോയിന്റ്, അതായത് സെക്കൻഡ് സമ്മിങ് പോയിന്റ് ഇവിടത്തേക്ക് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം, പ്ലസ് മൈനസ്, ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് സമ്മിങ് പോയിന്റ് പ്ലസ് പ്ലസ്. ഓക്കെ, now you have to give signal A at this point and C here, B at this point. Okay, then overall output എന്താ നോക്കുക? ഈ പോയിന്റിൽ എന്ത് വരും? A minus C, then signal B is given here, so A minus C plus B. സമ്മിങ് പോയിന്റ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ അകത്തുള്ള സൈൻ. You have to check the sign. Okay, so here both are plus plus, so A minus B plus, sorry, A minus C plus B. സോ രണ്ടിന്റെ കേസിലും ഫസ്റ്റ് കേസിലും സെക്കൻഡ് കേസിലും ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ സെയിം വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക്
സമ്മിങ് ബ്ലോക്സ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഉള്ളത് സെക്കൻഡിലേക്കും സെക്കൻഡ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റിലേക്കും. സോ സിഗ്നൽ നോക്കുക, ഇവിടെ മൈനസ് സി മൈനസിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ മൈനസിലേക്ക് കൊടുക്കുക. ദെൻ B2 പ്ലസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് സെവൻത് റൂൾ, ഇന്റർചേഞ്ചിങ് സമ്മിങ് പോയിന്റ്സ്. Then next rule, splitting summing points. Splitting summing points. So ഇതും ഈസി ആണ് നിങ്ങൾക്ക്. Summing point ഇടാം plus plus. You can give 3 signals to one summing point. Okay. Here signal A, here B, and here the signal will be C. Output will be A plus, output will be equal to A plus B minus C. Okay. So you can split this summing point to 2 summing point. That is, here you have to give signal A, then B. C is given to minus value. Okay. So here minus. So you can split one summing point into 2. So ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ സമ്മിങ് പോയിന്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ആയിരിക്കണം. Then here പ്ലസ്. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റിൽ പ്ലസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതണേ. ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ പ്ലസ് ആണ് വരിക, ഇവിടെ താഴെ മൈനസ്. Then C is given to here. Okay. So A plus B, ഇവിടെ രണ്ട് സിഗ്നൽ ഉണ്ട്. A plus B ഫസ്റ്റിൽ കൊടുത്തു. Then output is given to another summing point. Here plus, then here C is minus, so C is given here. Okay. So output നോക്കുക. Output of first summing point, here you will get A plus B. Then here A plus B minus C. Okay. So same value on splitting of summing point. Splitting summing point. The next rule, combining summing points. So combining summing points എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം റൂള് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാക്കി എഴുതിയില്ലേ. സോ സെയിം തന്നെ ഇവിടെ ഈ രീതിയിൽ രണ്ട് സമ്മിങ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് തരുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആഡ് ദീസ് ടു സമ്മിങ് പോയിന്റ്, യു ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ വൺ. സോ അതാണ് കമ്പൈനിങ് സമ്മിങ് പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, കമ്പൈനിങ് സമ്മിങ് പോയിന്റ്സ്. സിഗ്നൽ A, then B is given to another summing point, here plus minus. So ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈനസ് കൊടുത്തത്, എപ്പോഴും ഇത് മൈനസ് ആവണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി A and B plus plus, and here also it can be plus and plus. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരെണ്ണം പ്ലസും മൈനസും കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. Here output. Okay, then you can replace these two summing point with a single summing point. Here A, B and C. Okay, output same ആയിരിക്കും. So ഇവിടെ നോക്കുക, ഫസ്റ്റ് സമ്മിങ് പോയിന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് A plus B, then output of second summing point A plus B minus C. Okay, so here you will get A plus B minus C. Okay, so ഇതാണ് combining summing points. Combining summing points. Then next rule. So എല്ലാ റൂൾസും നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണേ. ഇനി രണ്ട് റൂളും കൂടെ ഉള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. റൂൾ അറിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ്, elimination of negative feedback loop. Elimination of negative feedback loop. So ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ R, then a forward path transfer function G, then you will get output C. Okay, then feedback path, here it's mentioned as negative feedback. Okay, so negative feedback means you have to give negative here.
നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. ഫീഡ്ബാക്ക് മീൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് നിന്ന് സിഗ്നൽ എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, then transfer function of feedback path you can represent as h. Then it is given to summing point. Okay, so this is the negative feedback loop. The input R is given here, then forward path transfer function G, then feedback path transfer function H. Okay, and output is C. Then you can replace this with a single transfer function. So ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓൺ ഓവറോൾ ഗെയിൻ. ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ എഫക്റ്റ് ഓവറോൾ ഗെയിനിൽ ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ് വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കിയ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പിന്റെ ഓവറോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് വരിക? ഇഫ് യു ആർ റീപ്ലേസിംഗ് ദിസ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ, എന്ത് ഇതിന്റെ അകത്തെ വാല്യൂ വരുക? എനിവൺ? അശ്വിത, ഇതിന്റെ അകത്തെ വാല്യൂ വരുക? 1 plus g of gh. Okay, g divided by 1 plus g into h. Okay, so previous class നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് again ഞാൻ പ്രൂഫ് എഴുതുന്നില്ല. So you can replace this with a single block of gain g divided by 1 plus gh. Okay, so ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റിഡക്ഷന്റെ കേസിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ you can replace this negative feedback loop with a single block of transfer function g divided by 1 plus gh. Okay, so ഇതാണ് റൂൾ നമ്പർ 10, elimination of negative feedback loop. Okay, elimination of negative feedback loop. The next rule, elimination of positive feedback loop. So positive feedback loop എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേ കേസ് തന്നെ വരും. Then in case of minus you have to add plus. Okay, so elimination of positive feedback loop. Elimination of positive feedback loop. Here G, then output C, input R, then positive feedback. So here plus. Okay, so അത് മാറിപ്പോകരുത്. നേരത്തെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സമ്മിങ് ബ്ലോക്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ്, ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ മാറിപ്പോയത് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് മീൻസ് പ്ലസ്. ഓക്കെ, then same transfer function H. Then you can replace this with a single block of transfer function. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ? അഭിജിത്ത്, എന്തായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ കേസിൽ? നെഗറ്റീവിന്റെ കേസിൽ g by 1 plus gh ആണ്. സോ പോസിറ്റീവ് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക? g by 1 minus gh ആണ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൂഫ് എടുക്കുന്നില്ല. സോ നെഗറ്റീവിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് g by 1 plus gh ആണ്. സോ പോസിറ്റീവ് വരുമ്പോൾ ആകെ ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രം വരും, g divided by 1 minus gh ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിരുന്നു g by 1 plus gh ആണ്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് ഓവറോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ g divided by 1 minus gh. ഓക്കെ, സോ അത് റൂൾസ് മാറിപ്പോവാൻ പാടില്ല. നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്, നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പ്ലസ് ആണ്. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് g by 1 plus. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് ആണ്. ദ സെയിം ടൈം പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് വരുമ്പോൾ g by 1 minus gh. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റിഡക്ഷൻ റൂൾസ്. ഓക്കെ, സോ ഇനി ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റിഡക്ഷന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം. പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും 8 or 10 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും റൂൾസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? 11 റൂൾസ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്ലിയർ?
Okay. So next, write down this question. Reduce the block diagram shown in figure and find C by R. Reduce, എല്ലാവരും question എഴുതുക. Reduce the block diagram shown in figure and find C by R. Reduce the block diagram shown in figure and find C by R. C by R means transfer function. Okay. So in case question find the transfer function mean you have to find the value of C by R. Here C is the output and R is the input. Okay, question clear ആണല്ലോ? The summing point, then signal R is given to the summing point. Here plus, താഴെ minus ആണ്. Summing point one signal is plus and another one minus. R is given here, one summing block. Sorry, summing point, then block. Here G1, then next G2, then again one summing point is here. Here both are plus, plus, plus. Then ഇവിടെ മേളില് G3, then ഇവിടെ ഒരു feedback path, gain H. So this is the question. You have to reduce this block diagram and find the overall transfer function C by R. Okay. So ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ. സോ ചെക്ക് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഫിഗറിൽ നോക്കുക. ഇവിടെ എന്താണ് പ്ലസ് മൈനസ്. Here you have a negative feedback loop. Okay, but you can reduce this negative feedback loop since there is a branch point. Okay, so ഇവിടെ G1ന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ you can reduce this negative feedback loop and you can represent this with a single block diagram. Okay, പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ഇത് രണ്ടും സമ്മിങ് പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇടയിലും G1 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല. സോ ഈ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? സോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും? എനിവൺ? പാർവതി? സൗമ്യ? എന്താ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത്? അഭിജിത്ത്? G3 G1 ഹെഡ് ആയിട്ട് ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് മാറ്റിയാൽ പോലെ മൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു മൂവ് ദിസ് ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് എഹെഡ് ഓഫ് G1. ഓക്കെ, സോ ഈ ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് ഇവിടത്തേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ സൊല്യൂഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അഗൈൻ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദിസ്. ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതണം. സോ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഡയഗ്രാം അതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് വരക്കാം. ഓക്കെ, സൊല്യൂഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഫിഗർ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് വരക്കാം. ഈ ഫിഗർ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് വരച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് 1 എഴുതാം. സ്റ്റെപ്പ് 1 എഴുതിയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതണം. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റെപ്പ് 1, മൂവിങ് branch point ahead of block G1. Step 1, moving branch point ahead of G1. സ്റ്റെപ്പ് 1 ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയിട്ട് എന്താണെന്ന് എഴുതിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. സ്റ്റെപ്പ് 1, മൂവിങ് branch point ahead of G1. Moving branch point ahead of G1. അതിനുശേഷം ഈ ഫിഗർ വരക്കുക. ദെൻ ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് 1, മൂവിങ് ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് ahead of G1. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഡ്രോ ദിസ് ഫിഗർ. ദെൻ ആ ഫിഗറിൽ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഒരു ഏരോ ഇട്ടിട്ട് ഈ ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് ഇതേപോലെ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് ഈ ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് ഏരോ ഇട്ടിട്ട് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സൈഡിലേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മൂവിങ് ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് ahead of G1.
ഞാൻ പിന്നെയും വരക്കുന്നില്ല, ഇതേ ഫിഗർ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരക്കുക. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് റൂള്? മൂവിങ് എ ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് എഹെഡ് ഓഫ് G1. ഈ ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് ഇവിടത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സോ നിങ്ങൾ റൂൾ റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് നോക്കുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾ സിഗ്നൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ G3യിലേക്ക് പോകുന്ന സിഗ്നൽ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ G1ന്റെ എഫക്റ്റ് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഇഫ് യു ആർ മൂവിങ് ദിസ് ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്, ഇവിടത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് സിഗ്നൽ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? G1ന്റെ എഫക്റ്റ് കൂടെ വരും. ഓക്കെ, സോ you have to nullify the effect of G1. For that, you have to add a block of 1 by G1. Okay. So ആദ്യം ഇത് ഇതുപോലെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫിഗർ വരിക. അതിനുശേഷം ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്താലുള്ള എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് കാണിച്ചിട്ട് അടുത്ത ഫിഗർ വരക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇതേ ഫിഗർ ഞാൻ വരക്കുന്നില്ല, ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വെച്ച് അതിനുശേഷമുള്ള സ്റ്റെപ്പ് വരക്കുക. സമ്മിങ് പോയിന്റ്, then G1 here, a negative feedback loop H. After that G2, then summing block plus plus. Okay, then ഈ ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് ഇവിടത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു, G1ന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. ദെൻ ഏത് ബ്ലോക്കിന്റെ മുന്നിലേക്കാണോ മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സോ അതിന്റെ 1 by G1 റെസിപ്രോക്കൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ 1 by G1, ദെൻ G3 അതേപോലെ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം, then to the summing point C. Okay, so first step clear ആണല്ലോ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ മൂവിങ് ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് എഹെഡ് ഓഫ് G1. ഓക്കെ, സോ ഈ ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഇവിടുന്ന് ഇതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. ദെൻ ഈ ബ്രാഞ്ച് പോയിന്റിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഗെയിൻ ആഡ് ചെയ്തു 1 by G1. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം, സ്റ്റെപ്പ് 2. സോ ഇതിൽ നോക്കുക, ഇനി ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? 1 by G1 and G3 are connected in cascade. ഇത് രണ്ടും കാസ്കേഡ് കണക്ഷൻ അല്ലേ? 1 by G1 and G3 cascade connection. Okay, so step 2 എഴുതാം. Step 2, combining the blocks in cascade. ടീച്ചർ, Oh, സ്റ്റെപ്പ് 2-ൽ തന്നെ ആ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എലിമിനേഷനും ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ കാസ്കേഡിങ് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ടും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് 2-ൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ ഇത് കാസ്കേഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ചെയ്യാം. സോ ഒരുമിച്ച്, പക്ഷെ ആ സ്റ്റെപ്പ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടും എഴുതണം. സ്റ്റെപ്പ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം, എലിമിനേറ്റ് ദി ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് ആൻഡ് കമ്പൈനിങ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ കാസ്കേഡ്. ഓക്കെ, രണ്ടും ഒരുമിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി. സോ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, G1 ആൻഡ് H2 നെഗറ്റീവ്, H ഇല്ല, ഇവിടെ H ആണ്. G1 ആൻഡ് H നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് ആണ്. ദെൻ ഹിയർ 1 by G1 ആൻഡ് G3 കാസ്കേഡ് ബ്ലോക്ക് ആണ്. സോ സ്റ്റെപ്പ് 2 എഴുതാം, എലിമിനേറ്റിംഗ് ദ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് ആൻഡ് കമ്പൈനിങ് കാസ്കേഡ് ബ്ലോക്സ്. കാസ്കേഡ് ബ്ലോക്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ 1 by G1 ആൻഡ് G3 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതാം, സ്റ്റെപ്പ് 2. Step 2, eliminating negative feedback path and combining cascade blocks. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് 1 by G3, ഏതൊക്കെയായിരുന്നു കാസ്കേഡ് ബ്ലോക്ക്? 1 by G1 and G3. Okay, 1 by G1 and G3. സോ എന്താ വരിക? ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സിംഗിൾ ലൂപ്പായിട്ട് എഴുതാം. സോ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് വരും? നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ G by 1 plus GH, ഹിയർ G അല്ല G1 ആണ്. സോ G1 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 plus GH. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റെപ്പ് 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഫിഗർ വരക്കുക. ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് അത് വരക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ G1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 plus G1 into H. Here input signal R. Then after that G2
here one block G2, then summing point plus here output C. Okay, then ഇത് രണ്ടും കൂടെ കാസ്കേഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ കാസ്കേഡിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, സോ 1/G1 into G3. സോ അതേ പോയിന്റിൽ വരക്കുക. Here 1/G1 into G3. 1/G1 into G3 means G3 divided by G1. Okay, then it's given to summing point. So in next step നോക്കുക. Next step എന്താണ്? This G2 and G3 by G1 are connected in parallel. Okay, so ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്കും പാരലൽ അല്ലേ? G2 നോക്കുക, G2നും G3 by G1ഉം ഒരേ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ പോകുന്നത്. Then output is given to the summing point. Okay, so ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ബ്ലോക്സ് ആണ്. So parallel blocks reduce ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? Equivalent addition. Okay, so G2 plus G3 by G1. So next step എഴുതാം. Step 3, combining parallel blocks. Step 3, combining parallel blocks. Combining parallel blocks എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുക ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. G2 and G3 by G1. Okay, so step 3, combining parallel blocks G2 and G3 by G1. So ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ബ്ലോക്ക് ആണ്. സോ ഇതിന്റെ ഇക്വലന്റ് G2 plus G3 by G1. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വരക്കുക. ഇൻപുട്ട് R, then this block G1 by 1 plus G1 into H. Then here resultant block G2 plus G3 by G1. Then output C. Okay, so now these two blocks are connected in cascade. Okay, the next step 4, combining blocks in cascade. Combining blocks in cascade. So ഇവിടെ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, രണ്ടും കാസ്കേഡ് ബ്ലോക്ക് ആണ്. സോ കാസ്കേഡ് ബ്ലോക്സ് ആകുമ്പോൾ റിസൾട്ടന്റ് എന്തായിരിക്കും? ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനും ഇതും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. G1 by 1 plus G1 into H, that into G2 plus G3 by G1. Okay, so ഇത് നിങ്ങൾ റിസൾട്ടന്റ് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക. G1 divided by 1 plus G1 H into ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ G1 LC ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ G1 G2. മിസ് അത് ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിട്ട് വരക്കണ്ട. ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബ്ലോക്കിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇത് റിസൾട്ടന്റ് വാല്യൂ. ഇത് ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്കിൽ എഴുതുന്നതിന് പകരം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ആ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്ലോക്കിൽ വരച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇത് ബ്ലോക്കിൽ വലിയ വാല്യൂ എഴുതി വെക്കണ്ടേ? സോ ഫൈനൽ അല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ്. G2 G1 plus G3 whole divided by G1. സോ ഇവിടെ G1 ക്യാൻസൽ ആവും. സോ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ടന്റ് വാല്യൂ കിട്ടുക G1 G2 plus G3 divided by 1 plus G1 H. ഓക്കെ, സോ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി ബ്ലോക്ക് വരക്കാം. ഓക്കെ, സോ R G1 G2 plus G3 whole divided by 1 plus G1 H. Then C. Okay, so ഇതാണ് നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം. then ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് C by R ആണ്. so you can write C by R equal to this transfer function. Okay, so ഈ ബ്ലോക്ക് വരച്ചതിന് ശേഷം C by R വാല്യൂ എടുത്ത് എഴുതുക. C by R equal to എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് വരച്ച് അവിടെ വെക്കരുത് എക്സാമിനൊക്കെ. Okay, so therefore C by R equal to G1 G2 plus G3 divided by 1 plus G1 H. Okay, ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്? സോ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം, അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കാം.
Using block diagram reduction technique, find closed loop transfer function of the system shown in figure. Using block diagram reduction technique, find closed loop transfer function of the system shown in figure. First summing block under plus minus, then another summing block, then this one G1, then here plus minus. Summing block വരക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ സൈൻ നോക്കണം, പ്ലസ് പ്ലസ് ആണോ പ്ലസ് മൈനസ് ആണോ. ഓക്കെ, സോ പ്ലസും മൈനസും മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസറേ മാറും. First one plus minus, then second one plus minus, and after G1 also plus minus, last one plus plus, summing block plus plus. G2, G3, then G4, here feedback path H2, then H1, then another feedback path. So ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു സിംഗിൾ ലൈൻ തരുവാണെങ്കിൽ H വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, H2, H1. Find the closed loop transfer function ആണ്. So you have to find the value of C by R. C by R. So ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പറ്റുന്നുണ്ടോന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. Attendance, Abhijit.